ودها إلى الهدى ودلت على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بلا فهم أخرجنا الله من ظلمة الوهم وزدنا العلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى الأبرار نفعنا الله وإياكم بعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وقال رضي الله تعالى وحكي أن المحب الطبري في حرمين أن الشريف أبا نمي وحكي أن المحب الطبري مفتي حرمين أن الشريف أبا نمي قال له بأي طريق قدمتم أبا بكر على علي مع وزارة علمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا سيدي إننا لم نقدم أبا بكر برأينا وما لنا في ذلك أمر، وإنما جدك صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخات في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقرأنا هذا الحديث بسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الصحابة من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا رضيناه لدنيانا. فقال الشريف أبو نمي نعم. فعمر فقال المحب الطبري وأما عمر فإن أبا بكر عند موته اختاره للمسلمين. قال الشريف نعم. فعثمان فقال المحب الطبري إن عمر جعل الأمر شورى بين من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فقدموا عثمان. فقال الشريف فمعاوية. فقال المحب الطبري وهو مجتهد كما أن عليا كان مجتهدا. فقال الشريف فمع من تقاتل لو كنت أدركتهما. فقال مع علي رضي الله عنه. فقال الشريف فجزاك الله عنا خيرا. فقال الشعراني فانظر يا أخي هذا الكلام النفيس من هذا العالم الذي لا يخرج عن التبعية في شيء. فعلم أن الواجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أولادهم كذلك لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بحكم الطبع. ونقدم أولاد فاطمة على أولاد أبي بكر الصديق كما كان أبو بكر يقدمهم على أولاده عملا بحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. وقيل مرة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قدموا عليك يا أبا بكر وعمر؟ فقال إن الله هو الذي قدمهما علي لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقد ركن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر تزوج ابنتيهما ولو كان ظالمين لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيهما ولا ركن إليهما. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Hasan As-Sabalanji beliau melanjutkan dari pembahasan keutamaan daripada Khulafa'ur Rasyidin. Wa hukiya anal Muhib At-Tabari, dihikayatkan, dikisahkan dari Imam Muhib At-Tabari, Muftil Haramain, seorang mufti, orang yang ahli berfatwa di Haramain, Mekah wal Madinah. Anna Syarif Aba Numay, sesungguhnya Asy-Syarif itu gelar As-Sayyid atau Al-Habib, yaitu seorang zuriyah Rasul. Aba Numay
Makanya kita sering kan nemu orang famnya Abu Numay. Ya hadza, Abu Numay. Qala lahu, beliau berkata kepada Al-Imam Muhib At-Tabari. Baik, sebelum membahas daripada perkataan cerita beliau, perlu diketahui juga bahwasannya Al-Imam Al-Muhib At-Tabari itu seorang mufti Haramain, seorang ahli fatwa, orang yang ilmunya sudah balaghal mufti, orang yang sudah dijadikan panutan dalam berfatwa suatu hukum. Beliau ini terlahir di tahun 610 Hijriah. 610 Hijriah atau 6 abad Hijriah. Sezaman sama sebagian Imam Nawawi. Ada beliau hidup di zaman akhir daripada dinasti Ayyubin. Dulu tuh ada dinasti itu macam-macam, ada dinasti Abbasiyin, ada dinasti Ayyubin. Dinasti Ayyubin ini dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita sering dengar itu perang salib biasanya, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ada beliau di zaman itu menzamani, karena dinasti Al-Ayyubin itu pecah, hancur sudah. Itu di tahun 680 Hijriah, kalau tidak salah 680 atau 650-an, antara itulah. Makanya beliau itu menzamani daripada dinasti Al-Ayyubiyin. Hadza beliau dipuji oleh Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitab At-Tabaqatul Huffaz, beliau memuji daripada Al-Imam Muhib At-Tabari. Apa perkataan beliau? Yaitu beliau adalah seorang al-alim, az-zahid. Beliau itu adalah seorang yang berilmu. Beliau itu adalah seorang zuhud, tidak cinta dunia. Beliau adalah seorang yang jadi panutan di masanya. Ada pujian kepada Imam Muhib At-Tabari. Makanya sebagian ulama daripada ulama Syafi'iyah, beliau ini bermazhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah beliau banyak diambil pendapat beliau ini. Kenapa? Karena beliau termasuk al-balaghah, seorang al-mujtahid. Seorang al-mujtahid al-mutlaq. Nah, hadza ulama itu masalah mujtahid nanti ada dibahas setelah ini, masalah daripada Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah. Sebenarnya kita segop dulu dalam mujtahid ini. Setiap orang itu mereka bakalan ada di zamannya ada namanya mujtahid. Mujtahid itu seorang yang dia itu mengambil suatu hukum dari Al-Quran was Sunnah. Dari Al-Quran dan hadis Nabi keluarlah satu hukum-hukum fikih. Ini namanya al-mujtahidul mutlaq. Tapi kalau kita ini apa namanya? Kalau kita ini adalah namanya taklid, orang yang selalu mengikut aja. Ada sudah dapat hukum, kita cuma ikut dari kitab-kitab. Kalau mereka itu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, mereka dikatakan mujtahidul mutlaq. Kenapa mereka dikatakan mujtahidul mutlaq? Karena mereka mengambil suatu hukum langsung dari sumbernya, Al-Quran sama Sunnah Nabi. Cuman sebagian daripada ulama seperti Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, itu namanya al-mujtahid muqayyad. Dia itu cuman apa? Mengambil daripada suatu hukum yang sudah dibentuk lagi oleh Imam Nawawi. Nah, itu namanya mujtahid mutlak, itu seperti Imam Syafi'i dan yang 4 mazhab tersebut. Akhirnya itu khilaf antara ulama. Banyak ulama nyatakan mujtahid itu musnah setelah 300 tahun Hijriah. Kalau sudah 300 tahun Hijriah, di atasnya ada lagi mujtahid mutlak. Kenapa? Karena ini ada daripada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya kalau sudah 300 tahun Hijriah itu sudah ada lagi al-mujtahidul mutlaq. Tapi hadza pendapat dirad oleh al-Imam Suyuti. Imam Suyuti menyatakan setiap 100 tahun bakal muncul mujtahid mutlaq. Dia ngambil dari hadis Nabi SAW bahwasanya apa? Kullu ra'sin mi'atis sanah. Setiap 100 tahun itu akan terlahir man yujaddid bi amri dini. Orang yang terlahir dalam memperbarui agama. Setiap 100 tahun. Makanya dikatakan kan seperti Imam Haddad, Imam Ahmad bin Hasan Latta, Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya beliau mau bikin mazhab, ya bisa saja. Mereka mau bikin mazhab bisa saja. Kata siapa? Tidak bisa. Mujtahid mutlak cuma 4 mazhab itu aja. Lah.
Mujtahid mutlak bisa siapapun. Setiap 100 tahun bakalan terlahir mujtahid mutlak. Makanya sebagian orang nyatakan, hadza Imam Haddad tidak mungkin bisa membuat madhab. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim tidak mungkin bisa membuat madhab. Bukan tidak bisa. Mereka itu tidak mau membuat madhab baru karena mereka itu adab sama salafnya mereka. Maka Imam Haddad sampai nyatakan, laulal adab ma'as salaf. Seandainya aku tidak ada adab sama salaf, aku akan bertaklid ngikut daripada Imam Malik masalah air. Kata Imam Haddad masalah pembahasan air. Nah ini cuma masalah taklid aja, beliau masih mikir adab, apalagi bikin madhab. Nambah lagi beliau adabnya sama salafnya beliau. Nah Al-Imam Muhib At-Tabari, beliau itu termasuk orang al-mujtahid mutlak. Beliau bisa bikin fatwa, beliau bisa bikin kitab madhab saat kalau dia mau. Tapi beliau tidak menginginkan sama sekali saat itu. Salah satu karangan beliau yang terkenal yaitu Al-Kitabul Ahkam, Ahkamus Sukrah. Itu disebutkan sampai 1000 hadis di dalamnya masalah fikhi. Karangan daripada Al-Imam Al-Muhib At-Tabari. Beliau wafat di tahun 600. Beliau wafat di tahun 694 Hijriah. Ana nukil daripada kitabnya Imam As-Suyuti, Tabaqatul Huffaz. Beliau meninggal di tahun 694 Hijriah dan beliau meninggalkan satu murid yang terkenal yaitu Abu Muhammad Ad-Dimyati. Hadza di kalangan Syafi'i dikenal. Al-Imam Abu Muhammad Ad-Dimyati dari daerah Ad-Dimyah. At-Tabari juga, perkataan At-Tabari, Al-Muhib At-Tabari, nama beliau itu asluhu Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar At-Tabari. Kenapa dinamakan At-Tabari? Beliau mengambil sanad dari nama daerah beliau yaitu Tabaristan. Tabaristan salah satu daerah yang ada di Iran. Salah satu itu daerah yang dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani terlahir di daerah Tabaristan, Iran ya. Nah makanya beliau itu disanadkan nama daerahnya At-Tabari. Orang-orang dulu tuh ya gitu kadang ya. Sering kan kita dengarkan ada namanya An-Nawawi Al-Bantani. Terus Al-Fadani. Ya karena menisbatkan nama kota-kota mereka. Termasuk Al-Muhib At-Tabari ini diambil daripada nisbat kotanya dia yaitu At-Tabaristan. Nah beliau ini termasuk daripada cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi yang bedanya beliau bukan habaib. Kenapa bukan habaib? Karena dia cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat dari istri yang selain daripada Sayyidina Fatimah. Makanya Nabi SAW menyatakan setiap keturunanku, kata Nabi, yaitu yang lewat dari Sayyidatina Fatimah. Itu keturunanku, selain dari itu ya bukan. Nah beliau nasabnya nyambung ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi lewat anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad. Dari istri selain Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah ini diriwayatkan pernah Al-Imam Muhib At-Tabari beliau bercerita bahwasanya Asy-Syarif Aban Umay daripada Sayyid Aban Umay pernah berkata kepada Imam Muhib At-Tabari, bi ayyi tariqin qaddamtum Aba Bakr ala Ali? Dengan dalil apa? Kata beliau ya. Dengan cara apa kamu lebih memajukan Abu Bakar terhadap Sayyidina Ali? Padahal ma'a ghazarati ilmihi. Padahal bersamaan luasnya ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qurbihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dekatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Aban Umay. Aban Umay di bawahnya daripada Muhib At-Tabari. Muhib At-Tabari ini lahir lebih dahulu daripada Aban Umay. Beliau bertanya kepada Muhib At-Tabari, dalil apa kamu ini mendahului Abu Bakar dibandingkan Sayyidina Ali? Padahal Sayyidina Ali ini ilmunya lebih luas. Hampir Nabi nyatakan ana madinatul ilm wa Ali babuha. Bahkan kedekatannya kalau mau dibanding kedekat nasabnya, Sayyidina Ali lebih dekat sama Rasulullah dibandingkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus dengan dalil apa yang dia bisa memuliakan Sayyidina Abu Bakar dibandingkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Faqala lahu ya sayyidi. Maka Al-Imam Al-Muhib At-Tabari beliau menjawab. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada Aban Umay, ya sayyidi, wahai sayyidi pemimpinku, innana lam nuqaddima Aba Bakar. Kami ini tidak mendahului Abu Bakar bira'yina. Kami tidak mendahului Abu Bakar itu dengan pemikiran kami, kata beliaunya. Wa ma lana fi dzalika amr.
Bukan di situ tuh urusan kami, bukan masalah oh ini nih urusan kami mau mendahului Sayyidina Abu Bakar dibandingkan Ali, bukan. Bukan dari pemikiran kami. Tapi apa kata beliau? Wa innama jadduka sallallahu alaihi wasallam qol. Karena hanya saja kakeknya engkau telah bersabda, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Suddu kulla khawkha. Tutuplah setiap pintu fil masjid yang menuju ke masjid. Illa khawkhata Abu Bakar, kecuali pintu yang tempatnya Sayyidina Abu Bakar biasanya lewat. Jadi sahabat Nabi SAW, antum kalau di Masjid Nabawi, anak itu bingung juga khawkha ini awalnya. Cuman akhirnya tuh anak sharing barusan tak lihat di YouTube orang Arab itu, mereka nyatakan khawkha itu ada kalau di Masjid Nabawi itu ada tulisan kayak apa ya? Kayak ini. Foto kayak gitu, itu tulisannya apa? Khawkha Abu Bakar. Ada namanya khawkha Abu Bakar. Khawkha itu babus shagir, pintu kecil. Pintu kecil yang ada di dalam rumah. Itu namanya khawkha. Jadi di luar itu ada pintu, di dalamnya kayak ada lorong kecil. Lorong kecil dulu. Kan Masjid Nabawi bukan seperti sekarang ini dulunya. Masjid Nabawi masih kecil dulunya. Nah dulu Sayyidina Abu Bakar pasti lewat khawkha itu. Setiap sahabat dulu tuh punya khawkha masing-masing. Pintu kecil masing-masing, ada yang lewat daerah timur, ada yang daerah ini, ada yang daerah, sampai Nabi SAW menyatakan apa? Suddu khawkha, saddu kulla khawkha. Tutuplah setiap khawkha, pintu kecil kalian. Kecuali apa? Pintu kecil tempat Sayyidina Abu Bakar lewat, itu jangan ditutup kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau Sayyidina Abu Bakar lewat situ langsung masuk, itu langsung di mimbarnya Nabi SAW. Nah itu anak sharing di situ seperti itu. Nah akhirnya itu apa? Itu kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi SAW menyatakan pada sahabat tutup semua sudah. Kecuali Sayyidina Abu Bakar aja. Kalau Abu Bakar tidak apa lewat situ kata Nabi SAW. Nah itu salah satu kemuliaan daripada apa? Nabi SAW memuliakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai itu ana nukil juga dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari wa Muslim, bahwasanya hadis riwayat pernah diriwayatkan daripada sahabat. Nabi SAW pernah suatu hari duduk di mimbar. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Abdun khayyarahullahu baina ayyutihi zahratad dunya wa baina ma indahu, fakhtara ma indahu. Nabi suatu hari pernah duduk di mimbar bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Terus Nabi SAW ngomong sama para sahabatnya, di golongan kita ini, kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang Allah beri pilihan antara keindahan dunia sama keindahan dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tersebut milih yang kedua, yaitu apa? Keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ini, hadis ini, fabaka Abu Bakar, nangis Abu Bakar As-Siddiq. Nangis sejadi-jadinya. Faqal, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faddainaka bi abaina wa ummahatina." Kami tebuskan ayah kami dan ibu kami ya Rasulullah. Sampai kagetnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala fa kana Rasul huwal mukhayyar. Kata sahabatnya akhirnya itu nyatakan Nabi itu adalah orang yang diberi pilihan. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq adalah a'lam minhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq a'lam minna. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Makanya beliau menangis itu kenapa? Karena dia lebih tahu dibandingkan kami daripada apa? Setiap lafaz baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, "Inna amanan nas alayya fi mali wa suhbati Abi Bakar." Setelah itu Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya orang yang paling aman daripada manusia di hartanya, paling amannya daripada ikatan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walau kuntu muttaqidan khalil la takhatta Abu Bakar khalilan walakin ikhwatul Islam. Seandainya aku disuruh Allah pilih satu sahabat saja di dunia ini, satu sahabat saja, tidak ada yang lain lagi, maka aku akan jadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai temanku, teman curhat, teman ini sudah kata Nabi SAW. Kecuali Allah turunkan aku di muka bumi ini untuk mengikat persaudaraan Islam. Akhirnya itu ada milih di antara sahabat, semua dijadikan sahabat semua. Tapi seandainya Allah berikan satu aku kesempatan untuk milih satu sahabat, Abu Bakar As-Siddiq sahabatku seumur hidupku, kata Nabi SAW. Nah, sampai Nabi nyatakan la tabkiyana fil masjid khawkha illa khawkha Abu Bakar. Baru Nabi SAW menyatakan apa? Sekarang saatnya setiap dari salah satu sahabat
tutup setiap pintu khawkhaw, pintu kecilnya mereka semua kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Sahihul Bukhari wal Muslim. Nukil daripada Imam Bukhari wal Muslim. Itu kemuliaan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi memberikan satu kekhususan untuk beliau sampai ke jalur Masjid Nabawi dengan jalan yang khusus. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau menyatakan ada hadis Nabi yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru Abu Bakar falyusalli bin nas." Kata Nabi apa? Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, mengimami manusia salat. Nah, ini hadis ana juga nukil dari Sahihul Bukhari wal Muslim. Panjang hadisnya, sebenarnya panjang. Ala kulli hal, intinya hadisnya itu menceritakan di akhir hayatnya Nabi. Jadi Nabi ketika sudah maradil maut, fi maradil mautihi, di sakit yang sudah bakal meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi pesan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, perintahkanlah kepada para sahabat untuk dijadikannya imam Abu Bakar As-Siddiq, ngimami." Karena setiap sholat itu biasanya Nabi ngimami. Tapi ini Nabi tidak kuat, lagi sakit. Maka Nabi cari utusan. Siapa yang Nabi utus? Maka Nabi merintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk diberikan kabar kepada para sahabat untuk dijadikan imam itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya itu Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadza Abu Bakar asif. Beliau asifur rijal." Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling cengeng, kata beliaunya, dari sahabatnya engkau. Kalau sudah dengar ayat Al-Quran nangis, ini nangis, ini nangis. Takutnya ya Rasulullah, ketika beliau takbir, beliau membaca, tidak didengar oleh manusia saat itu bacaannya. Kalau tetap Nabi SAW menyatakan apa? Perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk jadi imam. Akhirnya itu dicari, ada Sayyidatuna Hafsah. Ada kan Sayyidina Aisyah menyatakan, ini Abu Bakar ini orangnya paling cengeng, kata beliau. Bukan bahasanya itu ya, paling tak kuatan hati, kata beliau, yang paling halusnya itu kan gitu. Tak sanggupan orangnya kalau sudah dengar ayat Al-Quran pasti nangis. Kenapa tak jadikan Umar aja imam, katanya itu. Kalau Umar kan tegas katanya jadikan imam kan. Maka Nabi SAW menyatakan, akhirnya itu ditegur oleh Nabi. Anta kasohaib, apa itu? Syuf hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan di situ apa? Kamu seperti daripada sahabatnya Yusuf. Inti ini Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah yang memerintahkan Umar jadi imam dibandingkan Abu Bakar. Inti ini seperti sahabatnya Yusuf, Nabi Allah Yusuf. Sahabat Nabi Allah Yusuf itu beliau memandang cuma zahir aja, tidak memandang hati, kata Nabi SAW. Dan memandang anggota zahirnya. Nah inti ini mandang Sayyidina Abu Bakar cuma pandangan zahir aja. Beliau itu sering nangis, beliau ini. Tapi sebenarnya kalau antum melihat hakikat zahirnya Abu Bakar As-Siddiq, wah antum bakalan kagum. Maksud Rasulullah itu seperti itu. Akhirnya itu apa? Akhirnya itu Sayyidah Aisyah suruh para utusan sahabat untuk Sayyidina Abu Bakar jadikan imam saat itu. Sudah akhirnya itu Sayyidina Abu Bakar karena perintah Nabi SAW jadi imam. Di pertengahan sholat hadza Rasul SAW datang. Dipampang oleh dua orang. Ya, Nabi tak kuat jalan saat itu. Dipampang oleh dua orang. Akhirnya itu Nabi duduk, sholat duduk di sampingnya Abu Bakar. Nah ketika Nabi sudah di jalan dipampang oleh orang, itu Sayyidina Abu Bakar mendengar hadza ada Rasulullah. Akhirnya itu beliau mau mundur. Kenapa? Karena Nabi yang mau dimajukan untuk jadi imam. Maka Nabi fa'auma'an Nabi SAW ila istamir. Nabi SAW memberi isyarat kepada Abu Bakar Siddiq untuk teruskan, sudah katanya. Teruskan dalam Nabi SAW. Kalau itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap menerus menjadi imam. Nabi sholat di sampingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu. Nah dari hadis ini bisa kita fahami bahwasanya Nabi dua kali memberi satu kemuliaan, keutamaan mendahului Sayyidina Abu Bakar dibandingkan para sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu Muhib At-Tabari jawab dengan dua hadis ini. Bahwasanya Sayyidina Abu Bakar lebih dahulu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Wa qara'na hadzal hadis bi sanadus sahih, kata beliau. Kata Imam Muhib At-Tabari, kami baca hadis ini dengan sanad yang sahih, kata beliau, yang sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qabada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi SAW telah meninggal dunia. Nabi SAW telah meninggal dunia. Faqalatis sahabah man radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dinina
radinahu lidunyana. Maka para sahabat pernah berkata, ada perkataan sahabat Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang Nabi ridho terhadapnya masalah urusan dunia agama kami, maka kami ridho kepada orang tersebut dalam urusan dunianya kami, kata sahabatnya. Hadza Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ridho dijadikan imam. Nabi ridho dijadikan untuk apa? Dijadikan satu tempat masjidnya beliau. Berarti apa? Kata sahabatnya, siapa orang yang Nabi ridho dengan urusan agamanya dijadikan imam, maka kami juga ridho terhadap sahabat tersebut urusan dunianya kami, kata para sahabat saat itu. Makanya sahabat saat itu memajukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dijadikan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu tuh khalifah itu belum ada namanya musyawarah. Musyawarah itu belum berlaku. Musyawarah itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, baru berjalan itu musyawarah. Baik. Wa qala Syarif Abu Numay. Kemudian berkata itu Asy-Syarif Abu Numay. Naam. Ya, kata beliau. Fa Umar, maka bagaimana Umar? Kata beliau, ya sudah, kalau emang itu Abu Bakar lebih didahului dibanding Sayyidina Ali, terus bagaimana Umar bisa didahului dibanding Sayyidina Ali, kata beliaunya. Maka beliau menyatakan faqala al-Muhib At-Tabari. Maka Imam Al-Muhib At-Tabari menjawab, wa amma Umar, adapun Sayyidina Umar, fa inna Aba Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, inda mautihi, ketika beliau mau meninggal, ikhtarahu lil muslimin, beliau memilih kepada Sayyidina Umar untuk dijadikan khalifah untuk orang-orang muslim. Itu. Kenapa Sayyidina Umar lebih didahului dibanding Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang paling ilim, orang yang paling dekat sama Rasulullah masalah nasabnya. Maka dijawab oleh Abu Muhib At-Tabari bahwasanya apa? Sebelum meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berwasiat kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, engkau teruskan aku menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu belum ada dinamakan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu diambil dari zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, perkataan Amirul Mukminin ini itu khilaf antara ulama, sebagaimana diambil dalam kitab Jawharul Lu'lu'iyah, syarahnya Arba'in An-Nawawi. Itu diceritakan bahwasanya apa? Sebagian orang ada berpendapat bahwasanya kata Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, itu dinisbatkan kepada seorang khalifah. Kapan? Ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab dari riwayat, beliau ketika khutbah, beliau menyatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, ana amirul mu'minin, kata beliaunya. Aku ini adalah amirul mu'minin. Nah, akhirnya itu dari kata beliau ketika khutbah itu baru digelarkan setiap sahabat khulafa ar-rasyidin dipanggil amirul mu'minin. Wa fi riwayat ada pendapat yang lain menyatakan apa? Beliau ada pernah suatu hari orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau menyatakan, dipanggil itu Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amir. Ya Amir, anta Amir wa nahnu mu'minin, kata beliau. Engkau pemimpin sedangkan kami adalah orang-orang mukmin, kata sahabat tersebut. Nah, akhirnya itu baru digelarkan Amirul Mukminin saat itu. Ala kulli hal, intinya Amirul Mukminin diambil di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau meninggal, sudah mau wafat, beliau panggil itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau wasiatkan, ya Umar, engkau teruskan daripada jabatan khalifah, kata beliau. Yang milihnya langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena zaman Abu Bakar As-Siddiq belum ada namanya musyawarah. Karena langsung ditunjuk sudah bas. Jadi seandainya Abu Bakar As-Siddiq mau milih yang lain ya bisa aja. Tapi beliau melihat daripada asy-syaja'ah, keberanian Sayyidina Umar, habisnya ketegasan Sayyidina Umar, terus juga beliau al-ilm, wufur, masalah ilm tinggi, penuh daripada ilmunya. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Baik. Wa qala Syarif, kemudian apa? Berkata lagi itu Al-Imam Abu Numay. Naam, ya. Fa Utsman, maka gimana? Kok bisa engkau mendahului Utsman dibandingkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata beliaunya. Apa dalilnya engkau mendahului Sayyidina Utsman dibandingkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Faqala Al-Muhib At-Tabari. Kemudian Al-Imam Al-Muhib At-Tabari menjawab, Inna Umar,
sesungguhnya Sayyidina Umar ja'ala al-amra, menjadikan setiap urusan, syura baina man tufiya Rasulillah, itu dijadikan segala urusannya itu bermusyawarah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa anhum radin, sedangkan para sahabat saat itu ridha dengan musyawarahnya Sayyidina Umar. Faqaddamu Uthman, maka mereka mendahului Sayyidina Uthman ibn al-Affan. Nah, bagaimana engkau bisa mendahului Sayyidina Uthman bin Affan daripada Sayyidina Ali? Maka dijawab oleh Imam Muhammad At-Tabari bahwasanya Sayyidina Umar itu orang yang terkenal selalu setiap masalah pasti musyawarah. Akhirnya itu apa? Setiap ada masakil musyawarah sama sahabat. Ada masalah dikit musyawarah, ada masalah dikit musyawarah. Beliau tidak mau berpendapat sendiri, tapi pasti beliau musyawarah. Kalau zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung bira'yihi, dengan pendapatnya beliau sendiri. Tapi kalau zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau musyawarah. Makanya dulu itu ada masalah daripada masalah faraid yang tidak dan tidak terpecahkan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada di zamannya Nabi saat itu. Akhirnya itu terjadi itu masalah faraid, masalah ahli waris, bagian waris. Bingung ini. Ini tidak terjadi di zamannya Rasulullah. Bagaimana ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau saat itu kumpulkan para sahabat semua. Hasil beliau musyawarah. Ini si dapat berapa? Ibu dapat berapa? Bapak dapat berapa? Saudara dapat berapa? Sampai para sahabat akhirnya itu sepakat sekian. Nah, dijadikan hukum oleh Sayyidina Umar bin Khattab saat itu. Kenapa? Karena hasil musyawarahnya bersama para sahabat. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal orang yang selalu musyawarah zaman. Nah, saat itu beliau sebelum meninggal, beliau berwasiat juga sebelum ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Itu ditusuk, beliau sebelumnya beliau berwasiat juga bahwasanya apa? Saat itu beliau bermusyawarah kepada para sahabatnya untuk penjadi setelahnya itu adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Saat itu wa huwa anhum radin. Sedangkan Sayyidina Umar anhum dari mereka semua radin, ridha. Wa qaddamu Uthman, maka saat itu didahulilah Sayyidina Uthman ibn Affan. Setelah meninggal Sayyidina Umar bin Khattab langsung dimajukan Sayyidina Uthman. Kenapa? Karena saat itu musyawarah ya, hasil musyawarah. Faqala Syarif, kemudian dijawab lagi oleh Al-Imam Abu Numay. Fa Muawiyah, maka bagaimana Muawiyah? Menurut engkau, pendapat engkau, Muawiyah itu bagaimana? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah ini dulunya termasuk orang-orang kafir Quraisy, orang yang telat masuk Islam, yang termasuk telat masuk Islam. Beliau masuk Islam sama abahnya yaitu Abi Sufyan di Yaumil Fathil Makkah, hari Fathil Makkah. Saat itu orang Islam berjaya, orang Islam saat itu berani melakukan haji saat itu ya. Dan di situ baru saat itu Abi Sufyan sama Muawiyah, beliau menganggap bahwasanya orang-orang kafir sudah kalah telak sudah. Orang kafir saat itu sudah kalah telak, agama yang benar adalah agama Islam saat itu. Nah, baru mereka orang dua, Abi Sufyan sama Muawiyah masuk Islam di Yaumil Fathil Makkah saat itu. Nah, ini Al-Muawiyah ditanya, beliau menzamani Rasulullah termasuk sahabatun Nabi. Bagaimana engkau mendahului Muawiyah? Pendapat engkau Muawiyah itu bagaimana, kata beliaunya. Maka dijawab oleh Imam Muhib At-Tabari. Faqala Al-Muhib At-Tabari, maka Imam Al-Muhib At-Tabari menjawab, huwa mujtahid. Al-Imam Al-Muawiyah, Sayyidina Muawiyah itu adalah mujtahid, seorang yang ijtihad, pintar masalah ijtihadnya. Kata beliaunya, kama anna Ali kana mujtahidan. Sama, beliau juga ahli mujtahid, ijtihad, jihad. Faqala Syarif, fama aman tuqatil law kunta adraktahuma. Nah, kemudian apa? Imam Abu Numay berkata lagi, fama aman tuqatil, bersama siapa jikalau engkau berperang? Bersama golongan siapa kau ikut jikalau berperang? Lau kunta adraktahuma, seandainya engkau mendapatkan salah satu dari keduanya. Faqala ma'a Ali radhiyallahu anhu, maka beliau menyatakan, Al-Imam Muhib At-Tabari menjawab bahwasanya aku pasti ikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sebenarnya Sayyidina Muawiyah pernah namanya, kisahnya itu adalah namanya Ghazwa atau Ma'arakatus Siffin. Ma'arakatus Siffin, perang Siffin, terjadi di daerah Siffin ya, atau daerah Kufah, bainal Kufah fi Syam.
Ini sebenarnya perang antara awal pertama kali Islam itu diadu domba. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dulu itu orang Islam kalau sudah jihad, mereka pasti melawan orang-orang kufar. Mereka pasti memerangi orang-orang kufar. Awal pertama kali perperangan antara Islam, saudara Islam sama Islam itu di zaman Sayyidina Muawiyah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa terjadi itu karena satu sebab. Sebabnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelum perang namanya perang Siffin itu ada namanya Ma'rakatil Jamal. Perang Jamal. Perang Jamal itu yang dipelopori oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Aisyah sama Zubair bin Awam, Zubair bin Awam sama satu lagi siapa? Tolha. Tiga orang ini. Itu berperang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama, dakwanya juga alasannya juga sama. Kenapa? Karena alasannya Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu beliau meninggal dibunuh oleh Al-Khawarij. Orang-orang yang menentang pemerintahan. Makanya Khawarij itu terjadi dari dulu emang. Orang-orang sudah nentang pemerintah. Padahal tidak boleh nentang pemerintah. Selagi pemerintah itu berjalur syariat. Benar. Terus pemerintahnya tidak zalim. Pemerintahnya tidak nyeleneh masalah agama. Tidak boleh kita lawan. Kalau dia berurusan agama sudah dilecehkan, baru kita lawan itu pemerintah tersebut. Nah itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga orang-orang munafikin saat itu mereka membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal saat itu Sayyidina Utsman bin Affan sudah ngingeti bahwasanya aku termasuk golongan orang-orang yang dijamin surga oleh Nabi. Engkau membunuh aku berarti engkau di pihak yang salah, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi tetap namanya orang-orang munafik. Namanya orang-orang munafik saat itu dibunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ketika meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, baru di situ dibaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu menjadi khalifah. Yang membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua orang-orang muslim membaiat. Cuman satu. Kepemerintahan saat itu Muawiyah ini memimpin jabatan gubernur di daerah Syam. Beliau tidak mau membaiat sama sekali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena satu sebab, beliau pengen orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan dikisos dulu. Kata beliau sama kayak Sayyidina Aisyah juga begitu. Awalnya Sayyidina Aisyah ini sebenarnya tidak mau ikut-ikutan, cuman karena sebab dihasut oleh ba'dul munafikin, akhirnya nuntut Sayyidina Ali untuk mengkisos orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Sayyidina Zubair sama Tolha menceritakan, wah kita ini Islam, kata beliau. Gimana ini Ali bin Abi Thalib dijadikan khalifah? Harusnya kisos dulu ini orang-orang yang bunuh Utsman. Jangan langsung baiat aja, tapi kisos dulu ini katanya. Sampai akhirnya Sayyidina Aisyah saat itu berjalan ke Basrah, daerah Basrah. Bersama Talha, bersama Zubair. Sama golongan saat itu 103.000 pasukan orang-orang Islam untuk memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya saat itu Nabi pernah ingat kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, apabila engkau mendengar satu gonggongan anjing, berarti engkau di pihak yang salah, kata Nabi SAW. Itu sebelum meninggalnya Nabi. Benar terjadi. Ketika Sayyidina Aisyah di perjalanan mau ke Basra itu Sayyidina Aisyah terdengar satu gonggongan anjing. Sehingga di hati Sayyidah Aisyah, ana sudah di pihak yang salah, kata Sayyidatuna Aisyahnya. Baru mau pulang tapi dihasut lagi oleh orang-orang munafik. Bukan Zubair, bukan Tolha, tapi orang-orang munafik, orang-orang Islam yang munafik. Ayo kita perangi aja, kita tuntut, ini kisos darah gini. Akhirnya itu tetap terjadi perang Jamal namanya. Perang antara kubu Sayyidina Ali sama Sayyidina Aisyah. Perang sampai akhirnya itu ada salah satu Muhammad bin Abi Bakar, saudaranya Sayyidina Aisyah. Sampai dipesan Sayyidina Ali, gimana ini katanya, Hasan kita popang dulu tuh Sayyidah Aisyah beliau naik di ba'ir, onta, ditutupi sama penutup. Gini aja, kita patahkan kaki ontanya, terus itu onta turun, kita ambil Sayyidah Aisyah katanya. Nah, saat itu saat ontanya ditebas, kaki ontanya jatuh, Sayyidah Aisyah langsung diselamati oleh para sahabat itu. Nah, baru di situ Sayyidah Aisyah dibilangi oleh Sayyidina Ali, bagaimana kabarnya engkau wahai Ummah, dipanggil oleh Sayyidina Ali, Ummah, bagaimana kabarnya engkau wahai ibuku, katanya beliau. Alhamdulillah khair, kata beliaunya. Kata Sayyidah Aisyahnya, alhamdulillah bil khair. Nah, saat itu baru perang Jamal selesai, sudah habis. Setelah perang Jamal, Sayyidina Ali jalan ke Kufah untuk menuntut Muawiyah membaiat beliau menjadi khalifah saat itu. Akhirnya itu ketika sampai di Kufah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dihadang oleh pasukan Muawiyah.
Sampai pesannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tolong kabarkan kepada rajanya engkau, gubernurnya engkau yaitu Muawiyah untuk membaiat aku menjadi khalifah. Nah saat itu apa pesan daripada Muawiyah ngomong, bilangi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku tidak mau membaiat dia sampai beliau mengurusi kisos orang yang membunuh Sayyidina Utsman dulu. Kenapa beliau itu nuntut benar masalah orang yang dikisos itu? Karena Muawiyah sama Sayyidina Utsman bin Affan itu masih sepupu. Dia tidak ridho. Beliau tidak ridho orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Dia nuntut jikalau Sayyidina Ali saat itu sudah mengkisos, baru dia membaiat Sayyidina Ali jadi khalifah. Akhirnya apa? Sayyidina Ali tetap ijtihadnya sendiri. Karena apa? Tak bisa. Orang ini tak bisa. Mau mengkisos itu dia bingung. Karena golongannya banyak yang membunuh saat itu tuh. Gimana kita bisa tahu? Oh dia yang membunuh, oh dia. Tak tahu kita. Makanya Sayyidina Ali saat itu bukan tak mau mengkisos. Beliau mau mengkisos. Tapi beliau tak tahu orangnya yang mana saat itu. Tetap Sayyidina Muawiyah mujtahid. Dia ijtihad sendiri. Kokoh dengan ijtihadnya, dia tetap tak mau baiat Sayyidina Ali sampai mengkisos itu. Sayyidina Ali juga tetap sampainya Sayyidina Ali itu dari bulan Rajab. Bulan Rajab beliau datang di Kufah sampai di bulan Muharram. Baru terjadi perang itu di bulan Safar. Awal Safar itu terjadi perang antara namanya perang Siffin. Perang Siffin, pokoknya perangnya parah sudah. Setiap golongan Muslim itu sudah banyak yang luka-luka, sudah banyak yang meninggal dunia. Sampai dijerit-jerit sampai kita ini tidak ada sejarahnya orang Muslim ini perang satu sama lainnya. Kita ini biasanya tidak ingat perangnya Nabi dulu tuh, kita perang sama orang-orang kufar katanya itu tuh, sahabat sampai nyeletuk gitu. Tetap perang gitu. Akhirnya Sayyidina Ali mikir, syuf, ini kayaknya masalahnya ada di ana sama Muawiyah katanya. Akhirnya Sayyidina Ali nyatakan, ya Muawiyah, gini aja, kita duel 1 lawan 1. Kalau di antara kita ada yang mati, ya kau yang sudah jadi pemimpinnya, kata Sayyidina Ali. Apa jawaban Muawiyah? Tidak mau aku. Aku tidak ada urusannya sama kau. Aku ini urusannya karena sebab orang yang membunuh Utsman itu katanya, bukan masalah sama kau katanya. Akhirnya itu terus perang sampai pasukan Muawiyah ini terpojok. Pasukan Muawiyah terpojok, akhirnya dia nancapkan Quran. Ditancapkan Quran, di situ dinyatakan ada hukum semuanya ada di sini katanya. Hukum ada di Quran. Nah saat itu orang-orang Islam semuanya pisah perang tersebut sudah. Akhirnya itu dinyatakan sepakat bahwasanya hukum sekarang bukan bira'yi tapi hukum bil Quran. Dan di zaman itu baru saat itu damai Muawiyah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya terjadi itu perangan tersebut sampai dinyatakan oleh Imam Abu Numair, ya Muhib, seandainya engkau mendapatkan salah satu tersebut dalam perang, kau mau ngikut siapa katanya tuh? Ya jelas aku ngikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang paling benar. Kenapa? Karena saat itu Nabi SAW menyatakan la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atain azimatain. Kata Nabi SAW pernah dulu itu tidak akan terjadinya kiamat sampai adanya perperangan di antara dua kubu yang besar, katanya beliau. Yaitu golongan Muslim. Dakwatuhun wahidah, kata Nabi. Dakwatuhuma wahidah. Dalil mereka sama, satu semua, yaitu Islam, sama-sama Islam mereka itu. Itu terjadi di zamannya Muawiyah sama terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ada sudah dikasyafkan oleh Nabi semua, sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perang Jamal itu sebenarnya ya Nabi juga mengkasafkan. Dulu Nabi itu pernah suatu hari berjalan sama Sayyidina Ali, satunya lagi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sampai dikatakan, "Ya Zubair, engkau cinta apa enggak sama Ali bin Abi Thalib?" Katanya, "Wallahi ya Rasulullah, aku cinta kepada orang yang engkau cintai," kata Zubairnya. Nah, udah. Akhirnya tahu, suatu saat engkau akan menjadi orang yang zalim terhadap Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW. Nah ketika di perang Jamal itu, Zubair bin Awam kan termasuk golongan Sayyidah Aisyah. Sampai dipanggil, Sayyidina Ali itu manggil Sayyidina Zubair untuk diduduki berdua, 4 mata. Akhirnya itu dinasihati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Zubair, kau ingat apa enggak pesan Nabi dulu tuh, hadis Nabi?" Apa itu katanya? Nabi SAW pernah kan suatu hari jalan sama kita, Nabi ngomong, "Apakah kau cinta sama Ali?" katanya. Dan engkau sendiri menjawab saat itu, "Aku mencintai orang yang engkau cintai ya Rasulullah." Engkau ingat tak Nabi sebelum akhirnya Nabi nyatakan engkau bakalan zalim terhadap Ali. Kata Zubair, "Oh iya, aku ingat. Wa hadza fi yaumil hadza," katanya. "Di hari ini aku zalim sama engkau," katanya. Nah, saat itu Zubair mundur sudah.
Tapi ya tetap perangan terjadi karena saat itu dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah. Nah ini terjadi peperangan tersebut di antara sahabat. Sebenarnya perang tersebut karena sebab fitnah daripada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tidak senang sama Islam sudah. Dia tidak senang sama Ali bin Abi Thalib, dia tidak senang sama Sayyidatuna Aisyah, pokoknya tidak senang sama sahabat. Akhirnya itu dia adu domba sahabat tersebut. Nah ketika terjadinya di antara perang dua orang muslim ini, dua orang Islam, gimana tanggapan kita? Apakah kita terus membela Sayyidina Ali, kita caci daripada Sayyidina Muawiyah? Apakah kita bela Sayyidah Aisyah, kita caci Ali bin Abi Thalib? Tak berhak kita sudah. Mereka itu mujtahid. Mereka itu punya ijtihad masing-masing. Ijtihadnya mereka itu bentuknya rahmah. Makanya Nabi SAW pernah nyatakan ijtihadul ulama itu rahmah. Ijtihadnya ulama itu rahmat. Sebagai rahmatnya kamu. Seandainya tidak ada ijtihad ulama, ente susah dalam ibadah. Kok bisa? Iya. Antum ada pendapat ulama nyatakan apa? Ada satu contoh aja, ana nukil daripada I'anatul Talibin. Bahwasanya ada orang di masa hidupnya beliau. Ini di masa hidup beliau setelah balik umur 15 tahun dia ninggalkan sholat 5 tahun. Umurnya 20 tahun. Ninggalkan sholat 5 tahun. Setelahnya dia sholat terus. Menurut pendapat muktamad nyatakan, dia wajib di setiap waktunya harus mengkodok sholat. Tak boleh ngapa-ngapain sudah. Wajibnya kodok sholat dia yang 5 tahun itu. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat yang lain. Ulama nyatakan apa? Tak apa-apa sudah. Kau lakukan sholat juga tak apa-apa. Tapi tetap jangan ada tahawul. Jangan ada yang ngeremehkan. Nah akhirnya tuh ada khilaf kan ulama. Membuat supaya apa? Kita menjadi orang yang rahmat terhadap kita. Seandainya bukan karena ijtihad mereka, ya susah kita. Makanya ijtihadnya mereka itu jikalau salah, mereka dapat 1 pahala. Kalau benar mereka dapat 2 pahala. Seperti yang terjadi di zaman Muawiyah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Posisinya Sayyidina Muawiyah salah, tapi beliau tetap dapat 1 pahala. Sayyidina Ali dapat 2 pahala. Oleh karena itu jangan kita mempelopori orang untuk mencaci Muawiyah. Ada Muawiyah ini salah, dia memerangkan Ali bin Abi Thalib, dia ini sahabat gila gini. Tidak boleh. Karena banyak orang sekarang itu gitu. Dia nyatakan, wah Abu Bakar itu gini. Nah itu sebenarnya bukan tempatnya kita. Makanya Ibn Uslan nyatakan wa majara baina sahabin naskutu. Dan apa yang berlaku di antara sahabat kita diam aja sudah. Bukan tugasnya kita berkomentar, tugasnya kita cuma mendengar cerita mereka, sudah. Bas, itu antara ijtihadnya mereka masing-masing. Tugas kita ya gitu aja. Bukan mengomentari. Kalau sudah mengomentari wah hadza su'ul adab. Kita tidak punya adab, ditakutkan apa? Orang yang benci dalam satu hadis Nabi SAW nyatakan apa? Orang yang benci terhadap Nabi meninggalnya dia dalam keadaan su'ul khatimah ya. Sebagaimana telah dibahas yang kemarin. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala ma'a Ali radhiyallahu faqala Syarif fajazakallahu anna khair. Maka Al-Imam Abu Numaim menjawab lagi fajazakallahu anna khair, semoga Allah membalas kepadamu dari kami sesuatu yang kebaikan yang begitu banyak ya. Faqala Sya'rani, maka Imam Sya'rani berkata fanzur ya akhi. Nah dari pertanyaan Imam Muhib sama Imam Abu Numaim tersebut, Imam Sya'rani beliau menyatakan fanzur ya akhi, maka lihatlah wahai saudaraku, hadzal kalam nafis, ini pembahasan, ini dialog yang begitu indah kata beliau. Dialog ini begitu indah. Min hadzal alam, daripada alam semesta ini, atau min hadzal alim ya bisa. Alladzi la yakhruj, yang mana yang tidak keluar anit tab'iyya fi syai'in, yang tidak keluar daripada hukum-hukum Islam. Tab'iyya itu sebenarnya kalau diambil itu ad-daulah ya, hukum undang-undang. Ya ini perkataan yang begitu indah yang tidak melenceng daripada undang-undang syariat sama sekali kata beliaunya. Fa'ulima annal wajib, maka sudah diketahui bahwasanya yang wajib terhadap kita an nuhibba ashabar Rasulillah, cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taba'an li hubbi Rasulillah, karena ngikut kita cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbu auladahum kadzalik. Begitu juga kita cinta terhadap wa nuhibbu auladahum kadzalik. Begitu juga kita cinta terhadap anak-anaknya mereka. Li hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun juga kita cinta terhadap anak-anak sahabat juga begitu. Kadzalik. Li hubbi Rasulillah, karena cintanya kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li hubbi Rasulillah, karena cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bi hukmi taba',
Bukan karena sebab apa? Hukum daripada apa? Tabiatnya kita, bukan. Kan kadang kan orang ini kan nilai kan karena sebab tabiatnya sendiri-sendiri. Maka dalam Arab itu ada namanya taba', ada tatabu'. Taba' itu suatu tabiat yang emang melekat dalam diri orang. Seperti apa? Orang yang alim, orang yang tiba-tiba emang pinter dia. Emang dari lahir sudah pinter. Ada tabiatnya dia emang pinter. Ada tatabu'. Tatabu' itu suatu yang dia itu bukan pada diri mereka, tapi dia berusaha untuk mendapatkan suatu itu. Seperti orang yang bodoh, dia belajar untuk jadi orang alim. Nah, ini namanya tatabu'. Nah, illa bihukmi taba', kita cinta kepada sahabat Nabi, kita cinta terhadap anak-anaknya sahabat Nabi sebagaimana kita cintanya Rasulullah terhadap mereka. Jangan kamu itu cinta terhadap mereka karena sebab hukum tabiatnya kamu, tapi karena sebab ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. La ilaha illallah. Wa nuqaddim aulada Fatimah ala auladi Abi Bakar. Maka kami dahului anak-anak Fatimah terhadap anaknya Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Kama kana Abu Bakar yuqaddimuhum, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendahului anak-anaknya Fatimah ala auladi, terhadap anaknya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq itu beliau selalu mendahului daripada auladul Fatimah dibandingkan anak-anaknya sendiri. Dibandingkan Sayyidatuna Aisyah, beliau lebih mendahului putri-putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan, karena sebab beliau beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman kalian sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku adalah orang yang paling dia cintai, min ahlihi, daripada keluarganya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Nah, di sini apa? Kita itu kalau cinta sama sahabat, ya jangan milih-milih. Kalau cinta sama sahabat itu, anak kan cinta sahabat itu karena anak cocok sama sahabat ini. Kalau sama sahabat ini anak tidak cocok. Anak cinta sama Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali orang yang benar saat itu. Anak benci sama Muawiyah karena Muawiyah salah. Jangan berhukum taba, jangan menghukumi tabiatnya itu, tapi itu litiba'in Nabi. Nabi cinta terhadap semua sahabatnya. Walaupun sebagian ada yang munafikin saat itu, tapi Nabi tetap cinta kepada para sahabatnya Nabi. Kenapa? Karena namanya wataknya manusia itu ya pasti ada salah. Makanya Nabi nyatakan sebagian ulama itu al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, wajar kalau Sayyidina Ali salah, misalnya Sayyidina Muawiyah salah, ya wajar, namanya manusia. Beda kalau Rasul, kalau Nabi Muhammad bukan orang yang pelupa, bukan orang yang salah saat itu. Tapi lupanya Nabi itu untuk syariat, lupanya Nabi untuk syariat. Makanya itu jangan ente menghukumi sesuai nafsunya ente, tapi menghukumi karena sebab sesuai ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bercintailah anak-anak sahabat. Karena sebab anaknya Muawiyah, benci sama turunannya dia. Tak boleh. Anak benci sama keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia ya hanus songong sama Ahlul Bait misalnya, sombong sama Ahlul Bait. Ya, tak boleh, tetap walaupun itu urusan dia sudah. Dia mau benci sama Ahlul Bait, misal ada keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq benci sama Ahlul Bait. Sudah itu urusan dia sudah. Tetap kita cinta kepada anaknya Abu Bakar As-Siddiq karena sebab ya amalan bin Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita lebih dahulukan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, satu hadis di Mukhtar Hadis, ahibbullah lima yadzuqu bihim min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah sebagaimana Allah telah memberi nikmat kepada kamu. Ente itu kalau cinta sama Allah, ya cintai Allah itu dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena sebab Allah memberi nikmat kepada kamu setiap saatnya. Nikmat sehat, nikmat ini, nikmat bernapas, cintai Allah karena sebab memberi nikmat kepada engkau, kata Nabi SAW. Wa ahibbuni, kata Nabi, cintai aku, wa ahibbuni bi hubbillah, karena kalian cinta kepada Allah. Engkau cinta kepada Allah karena sebab beri nikmat kepada engkau, cintai aku sebagaimana engkau cinta kepada Allah, kata Nabi SAW. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku sebagaimana engkau cinta kepada aku, kata Nabi. Nah, dalam hadis ini kita bisa pahami bahwasanya al-mubghid di ahli bait termasuk orang-orang yang belum sempurna imannya mereka. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan ahibbu, fi'il amr, kata Nabi. Kalau dalam usul fikih, kalau ada fi'il amr itu dalalah ta'alil wujub, menunjukkan atas suatu kewajiban. Seperti aqimus shalah,
dirikanlah sholat, berarti wajib sholat. Ita'uz zakat, dirikanlah zakat. Ita itu daripada masdar, tapi bermakna amr. Masdar bermakna amr. Dirikanlah zakat, berarti perintah sudah. Kalau sudah perintah dalam kaidahnya dinyatakan apa? Kalau setiap lafaz itu amr, maka yadullu alal wajib. Menunjukkan atas wajib illa bil qarinah, kecuali ada suatu pendorong yang lain. Nah, di situ apa? Cinta kepada ahlul bait itu suatu kewajiban yang Nabi SAW wajibkan terhadap umat Nabi. Makanya kadang ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang haji, melakukan ibadah semua yang wajib dilakukan semua. Tapi satu apa? Mereka mubghid. Mereka orang yang benci terhadap ahlul bait Nabi. Maka apa? Tidak diterima sudah ibadah mereka itu. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu kewajiban, yang kewajiban hanya yang ditinggal. Sama umpama seperti orang mengisi suatu ember dengan banyu, tapi dalam ember tersebut ada satu bolongan yang besar. Ya tidak bakal penuh-penuh banyunya. Kenapa? Karena ada bolongan. Nah, itu gambaran orang yang melakukan suatu kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain. Ibadah, wajib yang lain ditinggal. Tidak penuh-penuh ibadahnya dia. Sudah mentok di situ sudah. Nah, kita mencintai ahlul bait Nabi SAW sebagaimana cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Begalil semuanya. Ada agak taap. Capek kali siang tadi. Pak.